गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे एटीएम सब्जेक्ट में यूनिट 2 क्लच कम्प्लीट कर्युं हतुं। टुडेज वी आर ऑल चैप्टर आर रिविजन इन धीस लेक्चर। आज आ लेक्चरनी अंदर आखे आखुं चैप्टर आज आपणे रिविजन करीशुं। जे क्वेश्चन्स जेटला मार्क्सना मैं तमने कह्या हता ते मुजब आज फरीथी आने एक बार रिवाइज करी लईए। तो फर्स्ट ऑफली क्लच काम शू करे छे, क्लचनु मेन पर्पज शू होय छे व्हीकल में, ये समझता पहला आपने ये आइडिया होवा जोईए कि क्लच क्या फिट थाय छे। ऑटोमोबाइल व्हीकल में क्लच कई जगह फिट थती होय छे। तो सौथी पहला एनु समझिए लोकेशन। Where is the fitted clutch in automobile vehicle? So clutch is fitted between the engine and gearbox. See in the figure block diagram of transmission layout. तमने जो एक ब्लॉक डायग्राम देखाई रह्यो छे ते से बेसिक फोर व्हील नो ट्रांसमिशन लेआउट है, जेनी अंदर कॉम्पोनेंट है फर्स्ट ई फॉर एंजीन, जेने कहीशुं आपणे। एंजीन नो आउटपुट शाफ्ट एटले के क्रेंक शाफ्ट पर फ्लायव्हील लगायेलुं होय छे। फ्लायव्हील पछी आपणे जे कॉम्पोनेंटनी डिस्कस करी रह्या छे आ चेप्टरनी अंदर ते छे क्लच। ते क्लच फिट करेली होय छे। क्लच पछी आवे छे ट्रांसमिशन सिस्टम एटले कि गियर बॉक्स। देन आफ्टर गियर बॉक्सनी आउटपुट शाफ्ट पर यूनिवर्सल जॉइंट फिट करेलो होय छे, जेने शॉर्ट में आपणे यू जॉइंट पण कहीशुं। त्यारबाद आवे छे प्रोपेलर शाफ्ट एंड प्रोपेलर शाफ्टनो जे एंड होय छे ते होय छे स्लीप जॉइंट साथे, अथवा तो अहींया फरीथी बीजो यू जॉइंट लगावेलो होय छे અને તેનો શાફ્ટ જતો હોય છે ડી ફોર છે ડિફરન્શિયલ। ડિફરન્શિયલ યુનિટમાંથી જે પાવર જાય છે તે છે રિયર એક્સલ ઉપર। આ આપણી છે રિયર એક્સલ એન્ડ રિયર એક્સલનો પાવર કોની ઉપર ટ્રાન્સફર થાય છે તો કે વ્હીલ ઉપર। આવી રીતના ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ રન થતું હોય છે। તો હાઉ ટુ પાવર એન્ડ ટોર્ક ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ધી એન્જિન ટુ વ્હીલ તે પહેલાં સમજીએ। તો એન્જિનમાંથી જે પાવર ડેવલપ થયો તે ફ્લાયવ્હીલ ઉપર થોડાક સમય માટે સ્ટોરેજ થશે। જ્યારે બી આપણે વ્હીકલની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરવી હોય, વ્હીકલનો સ્પીડ રેશિયો આપણે વધઘટ કરવો હોય ત્યારે આપણે શેના દ્વારા સ્ટુડન્ટ કરીએ છીએ તો કે ગિયર બોક્સ દ્વારા। તો ગિયર બોક્સ દ્વારા ગિયર ચેન્જ કરીને આપણી સ્પીડમાં વધઘટ કરીએ છીએ। બટ હાઉ ટુ ચેન્જ ધ ગિયર? गियर कई रीतना चेन्ज थशे व्हीकल में? तो ये कोना द्वारा थशे? क्लच द्वारा। क्लच आपणे एंगेज और डिसएंगेज करीने गियर चेन्ज करीए छीए। एक एक्जाम्पल आपू, तमे 10 नी स्पीड पर जाया छो, पछी तमारे 20 के 30 नी स्पीड मेन्टेन करवी छे, तो तमे शुं करशो? सौथी पहला क्लच ऑपरेट करशो। देन आफ्टर आपणे क्लच पेडल पर क्लच पेडल द्वारा गियर चेन्ज करीशुं, बरोबर। जे गियर बॉक्सनु लीवर होय छे ते लीवर द्वारा आपणे गियर चेन्ज करीने क्लचने डिसएंगेज और एंगेज पोजिशन में लावीए छीए। तो आ क्लचनी जे एंगेज और डिसएंगेज पोजिशन छे तेना द्वारा आपणे स्पीड वधघट करीने गियर चेन्ज करी शकीए छीए। ओके। तो देन आफ्टर जे आपणे गियर रेशियो जे मेळव्यो ते पावर ट्रांसफर थाय छे प्रोपेलर शाफ्ट पर, अने प्रोपेलर शाफ्टनो पावर क्यां जाय छे? डिफरन्शियल उपर। डिफरन्शियलनुं काम छे पावर ने बंने एक्सल एटले के आ साइडनी एक्सल और आ साइडनी एक्सल, आ साइडनु व्हील और आ साइडनु व्हील पर सरखो पावर डिवाइड करवानो। 90 डिग्रीए पावर ट्रांसफर करे छे डिफरन्शियल। तो बंने इनर और आउटर व्हील जे होय छे व्हीकलना ते बंने व्हील पर पावर ट्रांसफर करे छे रियर एक्सल द्वारा व्हील पर। क्लियर? तो आ आपणे समझ्या ट्रांसमिशन लेआउट। हवे आपणे आ यूनिटनी अंदर बात करवानी छे क्लचनी। तो एनु लोकेशन पहला समझी लीए कि कई जगह क्लच फिट करेलो होय छे। तो कि एंजीन और ट्रांसमिशन
એટલે કે ગિયર બોક્સની વચ્ચે ક્લચ ફિટ કરેલો હોય છે. ક્લચ ઇઝ ફિટેડ બિટવીન ધ એન્જિન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે આપણે સમજીએ સ્ટુડન્ટ એનું ફંક્શન. ક્લચનું કાર્ય શું? વાય ક્લચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ. ક્લચનું મેઇન પર્પઝ શું હોય છે? તો કે તમે સમજ્યા એ મુજબ કે જ્યારે બી ગિયર ચેન્જ કરવું હોય, એટલે કે સ્પીડમાં વેરિએશન જોતું હોય, ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં ક્લચ ઓપરેટ કરવો પડે. બિકોઝ એન્જિનનો જે પાવર છે એ ડાયરેક્ટ સીધો ટ્રાન્સફર થાય છે ગિયર બોક્સ ઉપર. જો હવે ચાલુ પાવર ટ્રાન્સમિશનમાં ગિયર ચેન્જ કરીશું તો ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમને નુકસાન થશે. એટલા માટે અહીંયાથી પાવર કટ ઓફ કરવો પડે છે. પાવર કટ કરીએ એટલે ધેટ્સ મીન્સ કે આપણે ક્લચ ડિસએંગેજ કરીએ છીએ, અને ક્લચ ડિસએંગેજ થાય ત્યારબાદ આપણે ગિયર ચેન્જ કરીએ, અને ગિયર ચેન્જ કરીને પછી ક્લચ લીવર જે હોય છે અથવા તો ક્લચ પેડલ હોય તેને આપણે રિલીઝ કરી દઈએ તો તમારી ક્લચ મેઇન પોઝિશનમાં એટલે કે ફ્લાયવ્હીલ સાથે એંગેજ થઈ જશે, અને પછી જે પાવર ટ્રાન્સફર થતો હતો એ ચાલુ થઈ જશે. તો આવી રીતના પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે ક્લચનો યુઝ થાય છે એન્જિનથી ગિયર બોક્સ ઉપર. આ એનું મેઇન પર્પઝ છે, ફંક્શન છે. 2 માર્ક્સની અંદર જીટીયુ એક્ઝામમાં આવે છે ક્લચનું કાર્ય જણાવો, તો એ તમે લખી શકો છો. નેક્સ્ટ એની અંદર એ ચેપ્ટરની અંદર સ્ટુડન્ટ આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા કે એનું મેઇન વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ શું છે, કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર તે વર્ક કરે છે, કયા સિદ્ધાંત પર ક્લચ કામ કરે છે. તો એનું મેઇન વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે તે છે ફ્રિક્શન, ઘર્ષણ. ફ્રિક્શનના પ્રિન્સિપલ ઉપર ક્લચ કામ કરતી હોય છે. ક્લિયર? તો કોની કોની વચ્ચે ફ્રિક્શન થશે? હવે વિચ પાર્ટ બિટવીન ધ ફ્રિક્શન આર ક્રિએટેડ ઇન વ્હીકલ? લેઆઉટમાં આપણે જેમ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા તેમ એન્જિનનો જે આઉટપુટ શાફ્ટ હોય છે તે લગાવેલો હોય છે ફ્લાયવ્હીલ સાથે. ફ્લાયવ્હીલ અને ફ્રિક્શન પ્લેટ એટલે કે ક્લચનું જે યુનિટ હોય છે ફ્રિક્શન પ્લેટ, આ બે વચ્ચે જે ફ્રિક્શન થતું હોય છે એ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે ક્લચ. ક્લિયર? તો આ એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એની અંદર આપણે લેક્ચરની અંદર સમજ્યા હતા. એ પણ 3 માર્ક્સનો આવે છે, વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ક્લચ. તે પણ આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા. ત્યારબાદ આપણે એ ચેપ્ટરની અંદર ક્વેશ્ચન્સ સ્ટડી કરી ચૂક્યા હતા જે ઘણીવાર 4 માર્ક્સમાં પણ પૂછાય છે અને 2 માર્ક્સમાં પણ આવે છે. રાઇટ ડાઉન ધ ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ. ક્લચના પ્રકાર લખી કોઈ પણ એક સમજાવો, આવો ક્વેશ્ચન્સ પણ આવે છે. અથવા તમને પર્ટિક્યુલર ક્લચનું નામ પણ આપેલું હોય કે એક્સપ્લેન ધ સિંગલ પ્લેટ ક્લચ વિથ લાઇન ડાયાગ્રામ. એવી રીતના કોઈ ક્લચનું નામ આપીને પણ તમને પૂછી શકે છે. અને 2 માર્ક્સની અંદર શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે કે ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ, ક્લચના પ્રકાર જણાવો. તો એની અંદર એઝ પર યોર સિલેબસ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા. સૌથી પહેલાં જોઈતી આપણે સિંગલ પ્લેટ ક્લચ, ત્યારબાદ આપણે જોઈ મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ, દેન આફ્ટર આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા કોન ક્લચ, એ પછી આપણે ક્લચની અંદર ટાઈપ્સમાં જોયા બીજા કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચ, ત્યારબાદ આપણે ભણ્યા સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, આટલી જનરલ આપણે 5 ટાઈપની ક્લચ સ્ટુડન્ટ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા. 1 બાય 1 ક્લચનું તમને બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. સિંગલ પ્લેટ ક્લચ દેટ્સ મીન્સ કે એ ક્લચ યુનિટમાં એક પ્લેટ હોય, ફ્રિક્શન પ્લેટ એક હોય, પ્રેશર પ્લેટ એક હોય, અને ક્લચ પ્લેટ એટલે કે ક્લચ ડિસ્ક એક જ યુનિટવાળી હોય છે. તેથી તેને નામ આપવામાં આવ્યું છે સિંગલ પ્લેટ ક્લચ. સેમ કન્સ્ટ્રક્શન, સેમ વર્કિંગ, એના જેવી જ બીજી ક્લચ છે મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ. મલ્ટીપ્લેટ ક્લચનું નામ એટલા માટે મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ આપવામાં આવ્યું છે કે સિંગલ પ્લેટ જેવી જ છે બટ એના કરતાં વધારે પ્લેટ હોય છે. નંબર ઓફ પ્લેટ
ફ્રિક્શન પ્લેટ, પ્રેશર પ્લેટ, ક્લચ ડિસ્ક જે હોય છે તે નંબર ઓફ ક્લચ ડિસ્ક કમ્પેર ટુ સિંગલ પ્લેટ કરતાં વધારે જ છે, એની અંદર ફિટ કરેલો હોય છે, તેથી તેને કહેવાય છે મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ. તો મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ એટલા માટેનું નામ છે કે એક કરતાં વધારે પ્લેટ એની અંદર ફિટ કરવામાં આવતી હોય છે. દેન આફ્ટર જોયું આપણે કોન ક્લચ. તો કોન ક્લચની અંદર કોઈ પ્લેટ નથી હોતી, બટ જે ફ્લાયવ્હીલ હોય છે તે ફિમેલ કોન અને જે ઇનર કોન હોય છે તે મેલ કોન, આવી રીતે મેલ અને ફિમેલ કોન વચ્ચે જે ફ્રિક્શન થતું હોય છે, એટલે કે ઇનર કોન અને આઉટર કોન વચ્ચે જે ફ્રિક્શનના લીધે એન્ગેજ અને ડિસએન્ગેજ થતી હોય છે કોન ક્લચ. એનો પણ આપણે ફંક્શન્સ, એનું વર્કિંગ, એનો લાઇન ડાયાગ્રામ, આ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા કોન ક્લચની અંદર. દેન આફ્ટર આપણે જોઈ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચ. આ ક્લચ કદાચ તમારા સિલેબસમાં નથી, પણ મેં વધારાની તમને સ્ટડી કરાવી હતી. ઘણીવાર રેર કેસની અંદર જીટીયુની એક્ઝામની અંદર પૂછી નાખે છે કે એક્સપ્લેન ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચ વિથ લાઇન ડાયાગ્રામ. તો એ વખતે તમારે કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલા માટે ક્લચ મેં તમને સ્ટડી કરાવી હતી કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચ સેમ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે સિંગલ પ્લેટ જેવું જ, બટ અહીંયા જે સિંગલ પ્લેટ અને મલ્ટીપ્લેટ ક્લચની અંદર ક્લચ ઓપરેટ કરવાની જે મિકેનિઝમ હતી, એટલે કે એક્ચ્યુએટિંગ મિકેનિઝમ હતી, ક્લચ પેડલ લિંકેજ હોય. ટુ વ્હીલરની અંદર જોઈએ તો ક્લચ કેબલ આવે, જ્યારે ફોર વ્હીલરની અંદર સેમ એ શું આવશે, ક્લચ એક્ચ્યુએટિંગ મિકેનિઝમ એટલે કે ક્લચ લિંકેજ આવે છે. તો આ ક્લચ લિંકેજ દ્વારા જે આપણે ક્લચને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરીએ છીએ તે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચની અંદર મેગ્નેટિક મિકેનિઝમ દ્વારા એ ઓપરેટ થતી હોય છે, એટલે કે એંગેજ અને ડિસએંગેજ થતી હોય છે. આની અંદર કોઈ પેડલ કે લિંકેજ હોતું નથી, બટ જે ફ્લાયવ્હીલ ઉપર વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે તે વાઇન્ડિંગની અંદર જ્યારે આપણે બેટરીનો કરંટ સપ્લાય કરીએ છીએ, whenever to supply the current and voltage in winding on the flywheel, ત્યારે એની અંદર મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ક્રિએટ થાય છે, અને જે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ક્રિએટ થાય છે તેના લીધે જે ક્લચ ડિસ્ક હતી, જે કાસ્ટ આયર્નની હોય છે જનરલી સ્ટુડન્ટ, તે તેના લીધે ખેંચાશે અને એવી રીતના એંગેજ અને ડિસએંગેજ થતી હોય છે. તો એ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ આપણે જોયો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્લચની અંદર. ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જ હમણાં મેં તમને સ્ટડી કરાવી કે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, એની અંદર બી આપણે ડિફરન્ટ જોયો. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ એન્ડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ તમારા સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ઉપર કામ કરે છે. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ કોને કહીશું તે પણ તમને એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેં તમને સમજાવ્યું હતું લેક્ચર્સની અંદર. યાદ ના આવે તો ફરીથી તમને રિવાઇઝ કરી દઉં કે તમે જ્યારે જાન્યુઆરી મહિના ઉત્તરાયણ આપણે આવતી હોય છે તે વખતે તમે નાના હતા, આપણે નાના હતા ત્યારે લંગરિયું રમતા હતા, ક્લિયર? તો એના દ્વારા જે આપણે દોરડી વડે જે પથ્થર બાંધીને ગોળ ગોળ ફેરવતા હતા, તો તેના દ્વારા સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ક્રિએટ થતો હતો. તો આ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ક્રિએટ થશે, તેના લીધે તમારી ડિસ્ટન્સ જે હતું દોરીનું તે વધતું જશે. સેમ એ જ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઉપર અહીંયા સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ આપણી વર્ક કરે છે. જેમ જેમ તમારી એન્જિનની સ્પીડ વધશે તેમ તેમ તમારો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ વધતો જશે, અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સના લીધે આ ક્લચ ઓપરેટ થશે. દેટ મીન્સ કે ધીસ ક્લચ ઇઝ ફિટેડ ઇન ધ ઓટોમેશન વ્હીકલ, જેની અંદર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ આવે છે તે વ્હીકલની અંદર સ્ટુડન્ટ આ ટાઈપની સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ યુઝ થતી હોય છે. ક્લિયર? બિકોઝ આ ક્લચને એક્સટર્નલી કોઈ ઓપરેટ કરવા માટે કોઈ મિકેનિઝમની જરૂર પડતી નથી. આને એક્ચ્યુએટ કરવા માટે કોઈ મિકેનિઝમની જરૂર પડતી નથી. બાકીની ક્લચની અંદર જોયું આપણે સિંગલ પ્લેટ, મલ્ટીપ્લેટ, કોન ક્લચની અંદર કે ક્લચ પેડલને રિક્વાયર રહેતી હોય છે, જ્યારે આની અંદર ક્લચ પેડલ આવતું નથી. બિકોઝ એ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ દ્વારા જેમ જેમ એન્જિન સ્પીડ વધશે તેમ તેમ ફોર્સ વધશે, તેના લીધે ઓપરેટ થતી હોય છે. સેમ આના જેવી બીજી આપણે જોઈ હતી સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, જેની અંદર ડિફરન્ટ એ હતો કે એની અંદર એક્ચ્યુએટિંગ મિકેનિઝમ હતી, એટલે કે પેડલ હતું કે જ્યારે બી તમારે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ક્રિએટ થવાનું બંધ થઈ જાય અથવા તો જ્યારે તમે
આઇડલિંગ સ્પીડ ઉપર હોય વ્હીકલના, નોર્મલ સ્પીડ ઉપર હોય ત્યારે તમારે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ એટલો બધો જનરેટ નહીં થાય. તો આ એક ડિસએડવાન્ટેજીસ હતો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચનો, કે તમે આઇડલિંગ સ્પીડ ઉપર અથવા નોર્મલ સ્પીડ ઉપર, લો સ્પીડ ઉપર તમારી પ્રોપર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ વર્ક કરતી નથી. બિકોઝ તમારે વધારે સ્પીડ નહીં હોય તો ફોર્સ વધારે જનરેટ નહીં થાય. તેથી બીજી એક ક્લચ આના જેવી સેમ આવે છે, સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, કે જ્યારે આઇડલિંગ સ્પીડ ઉપર લો આરપીએમમાં એન્જિન હોય, ટોર્ક અને પાવર ઓછો હોય ત્યારે એને આપણે પેડલ દ્વારા ઓપરેટ કરાવી શકીએ છીએ અને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરી શકીએ છીએ. ધેન આફ્ટર જ્યારે એન્જિનની જેમ જેમ સ્પીડ વધતી જશે તેમ તેમ આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા ધેર ઇઝ અ મેનલી 5 ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ. 5 પ્રકારની મેઇન ક્લચ આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા. ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટુડન્ટ સ્ટડી કર્યું હતું ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ. વોટ ઇઝ ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ડ વાય રિક્વાયર ઇન વ્હીકલ ધ ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ. વ્હીકલની અંદર ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ કેમ કરવું પડતું હોય છે? તમે ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ પ્રોબ્લેમ એવા ફેસ કર્યા હશે કે તમારે નોર્મલ સ્પીડ ઉપર વ્હીકલ જતું હોય, આઇડલિંગ સ્પીડમાંથી તમે ગિયર ચેન્જ કરો અને વધારે સ્પીડ તમારે આવે ત્યારે તમારી ક્લચ ઓપરેટ ન થાય, બિકોઝ તમારી ક્લચ ફેલિયર થઈ જશે. વાય? તો કે એ ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ તમારું પિરિયોડિકલી અથવા તો મેન્ટેન ના કર્યું હોય. અમુક કિલોમીટર જે સર્વિસ મેન્યુઅલમાં હોય છે તે સર્વિસ મેન્યુઅલ પ્રમાણે તમે ક્લચનું એડજસ્ટમેન્ટ ન કર્યું હોય તો તમારી ક્લચ ફેલ થઈ જશે અથવા તો ક્લચ સ્લીપ થવાના, ક્લચ ડ્રેક થવાના, આવા બધા પ્રોબ્લેમ તમે ફેસ કરતા હશો. તો એના માટે તમારે શું જરૂરી છે કે અમુક કિલોમીટર જે તમારા સર્વિસ મેન્યુઅલની અંદર જે કિલોમીટર લખેલા છે તે મુજબ તમારે ક્લચની એડજસ્ટમેન્ટ કરતું રહેવું જોઈએ. હવે ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ 2 ટાઈપના આવે છે. દેર ઇઝ અ મેનલી 2 ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ ઇન 4 વ્હીલ. 4 વ્હીલની આપણે પહેલાં વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ છે ફ્લોરબોર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ. ફ્લોરબોર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ધેટ મીન્સ કે તમે જે પેડલ ટ્રાવેલિંગ ડિસ્ટન્સ જે છે તમારું ક્લચનું, તમે પેડલ જે પુશ કરો છો ક્યાં સુધી ટચ થશે પેડલ? તો કે ફ્લોરબોર્ડ સુધી. તો પેડલ પુશ કરવાની જે ટ્રાવેલિંગ ડિસ્ટન્સ જે છે આખું તે ડિસ્ટન્સને આપણે કહીશું ફ્લોરબોર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ. તે તમારું પ્રોપર હોવું જોઈએ. પછી બીજું એડજસ્ટમેન્ટ આવે છે ક્લચ પેડલ ફ્રી પ્લે. એ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા. તો આ ક્લચ પેડલ ફ્રી પ્લે એટલે શું એ પહેલાં સમજીએ. તમે જ્યારે 4 વ્હીલની અંદર પહેલાં વાત કરીએ તો ક્લચ ઉપર જેવું પગ વડે ડ્રાઈવર એફર્ટ આપે ત્યારે ક્લચ તરત ઓપરેટ થતી હોય છે? ના. ક્લચ થોડું ટ્રાવેલિંગ ડિસ્ટન્સ કરશે, એટલે કે થોડીક મુવમેન્ટ કરશે. જે હોય છે 4 વ્હીલની અંદર વાત કરીએ તો 20 થી 25 mm, 20 થી 25 mm જેટલું ક્લચ પેડલ જ્યારે પુશ કરીએ ત્યારબાદ તમારી ક્લચ ડિસએંગેજ થતી હોય છે. તો એવી રીતના સેમ 2 વ્હીલરની અંદર વાત કરીએ તો ત્યાં શું હોય છે? ક્લચ લીવર હોય છે. તો ક્લચ લીવર તમે જેવું પુશ કરો તો તરત ક્લચ ઓપરેટ થાય છે? તો કે ના. તમારે ક્લચ લીવર 2 વ્હીલરની વાત કરીએ તો 10 થી 15 mm જેટલું તમે પુશ કરો ત્યારબાદ તમારી ક્લચ ડિસએંગેજ થતી હોય છે. ક્લિયર? તો એ જે ટ્રાવેલિંગ છે ક્લચ પુશ કર્યાથી લઈને ક્લચ ઓપરેટ થવાના ડિસ્ટન્સ વચ્ચેની જે ગેપ જે છે તેને કહીશું આપણે ફ્રી પ્લે. દેટ ઇઝ અ રિક્વાયર્ડ ફોર કમ્પલસરી ફોર હાઈ એફિશિયન્સી ઓફ ક્લચ. ક્લચની સારી ગુણવત્તા માટે આ ફ્રી પ્લે જરૂરી છે. બટ એ જે સ્પેસિફાઈ કરેલી હોય છે એકોર્ડિંગ ટુ વેરિયસ મોડલ, અલગ અલગ મોડલમાં સર્વિસ મેન્યુઅલમાં સ્પેસિફાઈ કરેલી હોય, એના કરતાં જો વધી જાય કે ઘટી જાય તો તમારા ક્લચની અંદર પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ જશે. જેવા કે ક્લચ સ્લીપ થવી, ક્લચ પ્રોપરલી ડિસએંગેજ ન થાય. તો તમે જોયું હશે ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ ફેસ કરતા હોય કે જ્યારે ગિયર ચેન્જ કરીએ ત્યારે આપણે ઠક 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 જેવો અવાજ આવે. કેમ? કારણ કે તમારી ક્લચ ડિસએંગેજ થઈ હશે નહીં, તેના લીધે ગિયરમાં નોઇઝ ક્રિએટ થાય. તો એના માટે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે ક્લચ ફ્રી પેડલ પ્લે એડજસ્ટમેન્ટ. એ એડજસ્ટમેન્ટ એકદમ સિમ્પલી મેથડથી મેં તમને વિડીયોમાં સમજાવ્યું હતું કે એક લોક નટ હોય છે અને એક એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ હોય છે. આને આપણે 10-12ના પાના વડે અથવા 12-14ના પાના વડે જે સ્પેનર હોય છે ફિક્સ અને રિંગ સ્પેનર વડે આપણે ફ્રી પ્લે એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ તમારે લૂઝ એન્ડ ટાઈટ કરવાનો,
એ મુજબ પાછળથી લોક નટ તમારે ટાઈટ અને લૂઝ કરવાની. તો એ મેથડથી આપણે ક્લચ પેડલ ફ્રી પ્લે એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ હતું આપણે દેર ઇઝ મેઇનલી 2 ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ. તો આવી રીતના આપણે આટલા ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ કર્યા હતા યુનિટ 2ની અંદર. મેઇન તમારે 7 થી 8 ક્વેશ્ચન્સ આ ચેપ્ટરનું વેટેજ છે 15 થી 20 માર્ક્સનું જે તમારે પૂછાય છે તે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પૂરું કર્યું હતું. આપણે આજે રિવિઝન કર્યું તેનું 8 કે 9 ક્વેશ્ચન્સ મેં તમને અત્યારે જે ડિસ્કસ કર્યા તે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ છે. નેક્સ્ટ આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીશું આ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ 3 ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ એટલે કે ગિયર બોક્સ. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ.